अगले केस का जिक्र असीं करांगे। अगला बहुत अहम केस है। अगला केस इस करके अहम है क्योंकि एक इल्जाम लगदे ने डॉक्टर दे उत्ते। जी हां, डॉक्टर दे उत्ते इल्जाम लगे ने। वो केस हुण असीं अगे तुहानूं दस्सण जा रहे हां। करप्शन केस दे विच केस नंबर 18 तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते फिरोजपुर दे विच मैडिकल ऑफिसर दे उत्ते कार्रवाई हुई है। मैडिकल रिपोर्ट MLR रिपोर्ट बनदी है, उस दे लई 5000 रुपए डॉक्टर साहब मंग रहे सी। मंगे उसकी एक वीडियो आई सामने और रिकॉर्डिंग हुई है प्रॉपर। जो जानकारी है, जो दस्तावेजां दे विच दस्सिया गया है, जो रिपोर्ट बन के सामने आई। केस नंबर 19 एक डॉक्टर दे उत्ते परचा फिरोजपुर दे सिविल हॉस्पिटल दे विच जनाब MLR दे बदले मंग रहे सी 5000 रुपए ते डॉक्टर साहब दे उत्ते हुण एक्शन होया है। वीडियो सबूतां दे आधार दे उत्ते कार्रवाई कर ली गई। मैं रुक करदा गगन दा होर रिपोर्ट दे नाल। गगन रुक करदा गगन कहा जाता है कि धरती ते भगवान ने रब, पर रब रिश्वत ले रहा सी। गौरव, रब जिहड़ा हैगा वो भगवान तो मनिया जाता, उन्होंने डॉक्टर को रब का रूप तो मनिया जाता है, पर रब जिहड़ा हैगा वो रिश्वत के चक्रां च उलझ गया। रिश्वत क्यों मंगी? MLR कट्टण दे लई। देसी जबान में असीं कहने MLR कट्टी जाऊगी। MLR कट्टण का मतलब यह हुंदा कानूनी प्रक्रिया जिहड़ी हैगी उसका एक अहम हिस्सा हुंदा है MLR, मैडिको लीगल रिपोर्ट, जिहड़ी कानूनी दस्तावेज के तौर पर जिहड़ा हैगा इस्तेमाल की जाती है किसी भी केस के विच। MLR कट्टण के नां ते डॉक्टर शशि भूषण ना जिहड़ा इस मामले में सस्पैक्ट दा हैगा वो डॉक्टर शशि भूषण, मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर सिटी। शिकायत दर्ज हुई सी डॉक्टर शशि भूषण के खिलाफ ते शिकायतकर्ता ने कहा कि 5000 रुपए रिश्वत मंगी जा रही है MLR कट्टण दे लई, मेडिको लीगल रिपोर्ट जिहड़ी हैगी वो मुहैया कराउण दे लई। क्लीयर वीडियो रिकॉर्डिंग सीगी, 1 मिनट 43 सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग सीगी जिहड़ी अटैच की गई सी। और अहम इस करके भी है गौरव कि अक्तूबर 2021 दे विच यह मामला जिहड़ा हैगा सामने आया सीगा। ये पूरा वीडियो जिहड़ा हैगा अक्तूबर 2021 का रिकॉर्ड होया सीगा। यानी एक होर मैसेज सरकार इत्थे दिंदी नजर आ रही है सीधे तौर पे कि मामला पुराना होवे नवा होवे ये नहीं देखांगे, सबूत तुसी लेके आओ, कार्रवाई असी करांगे। अक्तूबर 2021 का मामला सीगा, 1 मिनट 43 सेकंड का वीडियो सीगा। नतीजा होया FIR दर्ज होगी 7 अप्रैल 2022 नूं ते जिहड़ा मुलजम सीगा इस पूरे मामले डॉक्टर शशि भूषण गिरफ्तारी होंदी है 26 अप्रैल 2022 नूं डॉक्टर शशि भूषण की गिरफ्तारी हुई। इस मामले दे विच इल्जाम लग्या सीगा कि 5000 रुपए की रिश्वत मंग रहे ने मेडिको लीगल रिपोर्ट मुहैया कराने के लिए। गौरव, तो डॉक्टर के उत्ते भी एक्शन हो गया। डॉक्टर बनने के लिए मेहनत बहुत करनी पैंदी है, पढ़ना बहुत पैंदा है, पर रिश्वत लैण तो पहला डॉक्टर साहब ने नहीं सोचा, 5000 की डिमांड कर दी। हुण पूरे मामले दे विच परचा दर्ज हो गया, FIR डॉक्टर के उत्ते दर्ज हो गया। मैं गगन दे कोल वापस आवांगा ते रुक करदे हां अगले मामले दा। अगला मामला केस नंबर किहड़ा होएगा तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते आएगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला केस है उन्हां लोकां दे नाल जुड़िया होया जो अपना घर बनाउणा चाहुंदे ने और फिर उन्हां नूं रिश्वत देनी पैंदी है। पटवारी दे उत्ते कार्रवाई हुई है। केस नंबर 17 तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते रजिस्ट्री दे बदले 5000 रुपए मंगे जा रहे सी। 25 मार्च नूं शिकायत की गई, 9 मई नूं गिरफ्तारी हो गई और पटवारी दे उत्ते एक्शन होया। पटवारी गिरफ्तार कर लिया गया। केस नंबर 17 तुहानूं दस रहे हां और अगे 16, 15, 14, 13 इस तरीके नाल तुहानूं दिखावांगे। वीडियो सबूतां दे आधार दे उत्ते कार्रवाई हुई है। खास है कि 25 मार्च में शिकायत हुई सी, 9 मई नूं एक गिरफ्तारी कर ली गई। बहुत अहम है क्योंकि इल्जाम लगते हैं कि जेकर तुसीं रजिस्ट्री करवाउण दे लई तहसील ऑफिस पहुंच जाओ तो उत्थे फिक्स है सारा कुछ। ये बहुत सारे इल्जाम, मैं बार बार कह रहा कि पंजे उंगला बराबर नहीं, पर बहुत सारे दे उत्ते इल्जाम लगते हैं कि उत्थे चले जाओ पटवारखाने या फिर तहसील ऑफिस तो उत्थे बने हुए ने रेट पक्के। और बाहर जिहड़े बैठे हुए लोग ने वही दस दिंदे ने कि 1% लगेगा जी, तुहाडी रजिस्ट्री 25 लाख दी है, 1% 25000 लगेगा। जे तुहाडी रजिस्ट्री 50 लाख दी है तो फिर 1% 50000 रुपया लगेगा। तो यानी जिहड़ी रजिस्ट्री की तुसीं फीस देनी है उस तो अलावा 50000 रुपया भी देना पएगा। बहुत सारी तहसीलों च जिहा नहीं भी हुंदा होगा क्योंकि उत्थे ईमानदार ऑफिसर बैठे ने, पर इत्थे नहीं से, इस करके एक्शन हो गया। रुक करदे हां गगन दा। बिल्कुल गौरव, जिहड़ा तहसीलों के जिहड़ा ये गोरख धंधा चलता है, जी ये फर्जीवाड़ा चलता है, कह लिया जाए कि भ्रष्टाचार चलता है, वो बाहर बैठे हुए लोग जिहड़े हैगे जदों तुहाडे मेरे वर्गे लोग चाहते हैं सानू उस प्रोसैस का शायद पता होए, पर बहुते लोग अजिहे होंदे ने जिन्होंने प्रोसैस का पता नहीं होंदा। सीधे जाके पुछदे हैं कि जी मैं रजिस्ट्री करानी सीगी, कागज़ तैयार कराने सीगे, पटवारी साहब कित्थे ने। और पटवारी साहब जिवें पटवारी दे नाल साहब लग जांदा है तां बहुते पटवारी अजिहे ने जिहड़े सोचदे ने कि हुण तुसीं साहब बन गए हो ते तुहाडा राइट बन गया भ्रष्टाचार करन दा। यही केस सीगा जिहड़ा
ਪਟਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਖਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਅਮੀਰ ਖਾਸ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਬੂਤ ਪੁਖਤਾ ਸੀਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ 1 ਮਿੰਟ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 9 ਮਈ 2022 ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव ਤਾਂ गिरफ्तार कर लिया गया और खास ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ASI ਦੇ ਨਾਲ। ASI 10,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 16 ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ASI ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 16 ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ASI ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ASI ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਆਇਆ, ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਅਸਲੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਮੌਬਡ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਗਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ? ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਕਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਰੇਡੀ FIR ਦਰਜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1 ਮਿੰਟ 32 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ASI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਸੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ASI ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ 28 FIRs ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਨ ਇਧਰੋਂ ਫੜੋ ਜਾਂ ਹੱਥ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੜੋ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ PA ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਦਲੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 25-28 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਗਨ ਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਲੀਗਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੈਨੂਇਨ MLR ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, 28 ਮਿੰਟ 55 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਡੀਓ ਸੀਗਾ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ, ਐਜ਼ ਅ ਸਬੂਤ। ਤੇ ਉਸ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ FIR ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 5/12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 1988 ਅਮੈਂਡਡ ਇਨ 2018, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਰਘੂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਪੀਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ASI ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 14 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ASI ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ASI ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਕਲੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਥਿਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਵੋਗੇ। ਔਰ ਮਹਿਲਾ ASI ਸੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ASI ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਦਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਦਾਗ ਸੀਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਗ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ? ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ 2021 ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ FIR ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ASI ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਵਿਲੇਜ ਨੰਦਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ASI ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਤੇ ASI ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 10 ਮਈ 2022 ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਗਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 13 ਨੰਬਰ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ 28 FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। 45 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 13 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ।
50,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ITI ਗਰਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਲਈ ਗਗਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ITI ਗਰਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਸਰਕਾਰੀ ITI ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪੇ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 50,000 ਰੁਪਏ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2 ਮਿੰਟ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 5 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ, 5 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਦਾਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ गिरफ्तार है। गौरव बिल्कुल, तक दागी प्रिंसिपल गिरफ्तार है, पर पैसे मांग रहा सी, जिसने पढ़िया लिखिया, जिसने मेहनत की उस इंटरव्यू ਨੂੰ क्लीयर करने ਦੇ ਲਈ, और उस तो बाद भी उस तो 50,000 रुपए मंगे जान क्यों दवे कोई? वो तो उसका हक है जो उसने खुद मेहनत ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ। पर प्रिंसीपल ਨੂੰ नहीं लग्या। प्रिंसीपल 50,000 रुपए मंग रहा सी। प्रिंसीपल ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 12 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SI ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਚੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ASI ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ASI ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ। ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਗਗਨ ਦੇਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ASI ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਕੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5,000 ਰੁਪਏ ASI ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ASI ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ASI ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸਰਹੰਦਾ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ASI ਹੈਗਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਸਿਤਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਰਦੀ, ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਧ ਹੈਗੀ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ASI ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿਓ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੜਿਆ। ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੁੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਖਹਿੜਾ ਤਾਂ ਛੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ 37 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸਆਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ